مجھ پر الزام آتا نہیں، میں نصیری نہیں ہوں خدا کی قسم، بتا دے کوئی کیا خطا ہے میری، میں نے رب کو میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً ہر آدمی کی یہی خواہش ہے جو میں نے شعر میں اس کی ترجمانی کرنے کی کوشش کی ہے کہ موت کی آرزو ہے ہمیں اس لیے اپنے مولا کا دیدار ہو جائے، موت کی آرزو ہے ہمیں اس لیے اپنے مولا کا دیدار ہو جائے گا، کام آئی علی کی محبت ہمیں قبر میں جب اتارا، موت کی آرزو ہے ہمیں اس لیے کہ اپنے مولا کا دیدار ہو جائے گا، کام آئی علی کی محبت ہمیں قبر میں جب اتارا، کام آئی علی کی محبت ہمیں قبر میں جب اتارا، کتنے پیارے شعر ہیں، اس سے بڑھ کے پانی بھی غرق کرنے کو اغیار تیار تھے، فضل رب ہو گیا نا خدا گیا، غرق دا گیا کشتی تینوں ایمان کو اے رضی، اب ملے گا کنارہ، شرک کا مجھ پر الزام آتا نہیں، میں نصیری نہیں ہوں خدا کی قسم، خدا کی قسم کیا شرک کا مجھ پر الزام آتا نہیں، میں نصیری نہیں ہوں خدا کی قسم، اب بتا دے کوئی کیا خطا ہے میری، میں نے رب کو پکارا، اب بتا دے کوئی کیا خطا ہے میری، خیبر و خندق و بدر ہی میں نہیں،
سے جب بھی ہوا خیبر و خندق و بدر ہی میں نہیں سامنا حق باطل سے جب بھی ہوا اہل اسلام کے سامنے جب کبھی کفر نے سر ابھارا غرق کرنے کو اغیار تیار تھے فضل رب ہو گیا نا خدا گیا کشتی دین و ایمان کو اے رضی اب ملے گا کنارہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد حضرات میں آپ کو ملتمس ہوں ہمارے پریزیڈنٹ عالم جناب قبلہ جاوید جعفری صاحب سے کہ وہ خطاب کریں. وقت بہت کم ہے لیکن جو بھی وقت اویلیبل ہے اس میں قبلہ خطاب کروائیں گے اور اس کے بعد ہمارے حسینی بھائی جو ہے وہ آخر میں زیارت کی رحمت ہم حسینی بھائی کو دیں گے. یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور اس شعر کے ساتھ مسرور ہے فضا کوئی محشر بپا نہ ہو. مسرور ہے فضا کوئی محشر بپا نہ ہو. سمٹے ہوئے ہیں بت کہ یہ بندہ خدا میرے دیرینہ دوست جناب رضی صاحب نے اور محترم کریم ظفر صاحب نے اور دیگر ظاہر کلندار بھی ہیں اور باز بھی ہیں اور وسیم صاحب بھی بہترین کلام جناب رضا ان کا تخلص اور راشد نقوی صاحب کا جس مقام پر برادر رضی جعفری صاحب نے ختم کیا ہے اس مقام سے میں شروع کر رہا ہوں قرآن کی آیت کی روشنی اور یہ نقطہ ابھی بیٹھ کر ہی ہوا ہے جس مقام پہ آپ نے اس کو ختم کیا. ظاہر ہے کہ مولود کعبہ کعبے میں پیدا ہونا اور یہ آیت قرآن کہ اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ. وہ پہلا گھر جو انسانوں کے لیے مکے میں بنایا گیا. مکہ اس مقام پر قرآن نے کہا عالمین کے لیے برکت والا بھی ہدایت والا. عالمین کے لیے برکت والا بھی ہدایت والا بھی. یہ ظاہر ہے کہ ہر مومن اس بات کو جانتا ہے. بالکل یہ علی کی زندگی کا آغاز ہے مگر اختتام جو امیر المومنین نے وصیتیں کی اپنے دفن سے متعلق اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تابوت میں میرے جسد کو رکھ دو باہر نکلو آگے سے نہ اٹھانا پیچھے سے پھر تابوت کو اٹھانا. کہا کہ کون اٹھائے گا؟ کہا وہی جو میدان جنگ میں میرے دائیں اور بائیں ہوگا. جبرائیل اور میکائیل اور تابوت خود آگے بڑھے گا. تم صحرا میں داخل ہوگے کہ جہاں کی ریت اور سینڈ سنہری ہوگی پاؤں دھسنے لگیں گے. اس مقام پر تابوت رک جائے گا. اب یہ جملہ سنیے گا اوریجنل عربی میں سنا رہا ہوں. وَهُوَ أَوَّلُ جَبَلِ طُورِ سِینَا
उस मकाम से तूरे सीना का आगाज होता है। उस मकाम से तूरे सीना का आगाज होता है। उस मकाम पर अली का ताबूत रुका और उसी मकाम पर आपको दफन किया गया। तो अज़ीज़ान गिरामी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि तूरे सीना क्या है? तूरे सीना क्या है? ये वही मकाम था कि जब मूसा की उम्मत ने फरमाइश की थी कि हम खुदा को देखना चाहते हैं, तो तूरे सीना पर मूसा ने आकर मुनाजात की, एक नूर का तजल्ला आया, पहाड़ जल गया। तो तूरे सीना अल्लाह की जलवागाह है। तूरे सीना अल्लाह की जलवागाह है। तो अब अली की मारिफत ज़हन इंसानी पा सकता है कि अल्लाह के घर में पैदा हो, अल्लाह की जलवागाह पर दम होगा। तेरा रजब को ज़ाहिर है कि मैंने तकरीर की थी और मेरे ऑटवा के मौमनीन जानते हैं कि एक मनाजरे के जवाब में मैं मुसलसल पुरानी आयात से गुफ्तगू कर रहा हूँ। तो एक मुनकिर ने किताबों में एतराज़ात किए हैं और इंशाल्लाह मैं चाहने वाला हूँ उस मनाजरे के लिए, जिसको इंटरनेट पे भी लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा और टेलीविजन पर शिया टेलीविजन उसको टेलीकास्ट करेंगे। और उसमें उसने ये एतराज़ ये भी किया था कि ये जो आप कहते हैं कि अली काबे में पैदा हुए, तो फजीलत क्या है? इसलिए कि उस वक्त बुत थे चारों तरफ काबे के अंदर। इसके मैंने 7 जवाब दिए हैं कुरान मजीद की आयत की रोशनी। और पहली ये बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ और बिल्कुल डेफिनेशन को बदल देना चाहता हूँ कि ये कायनात है और एस्ट्रोनॉमी है। एक बहुत बड़ा इस दौर का साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉमर माहिर फलकियात, जो हवाई 14,000 फीट माउंटेन्स पर वो टेलीस्कोप्स हैं जो ऊपर स्पेस को देख रही हैं, उसने मैप बनाया है कि आप इस कायनात में किस मकाम पर रहते हैं। मसलन इस मकाम से शुरू करूँ कि 3856 यहाँ इस मस्जिद में मैं मुकीम हूँ। ये कहाँ है? ओल्ड रिचमंड रोड पर। ये कहाँ है? बेल्स कॉर्नर में। बेल्स कॉर्नर कहाँ है? ऑटोवा में। ऑटोवा कहाँ है? कनाडा में। कनाडा कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका कहाँ है? ग्लोब के ऊपर। ये ज़मीन कहाँ है? निज़ाम शमसी के 9 सैयारों में से एक है। सूरज कहाँ है? कि हमारी गैलेक्सीज के आउटर आर्म में पाए जाने वाला एक सितारा है। इससे मिलियंस टाइम्स बड़े सितारे हमारी कहकशा में मौजूद है। मिल्की वे में 200 बिलियन सितारे। कहकशा कहाँ है? ये क्लस्टर्स के अंदर है और ऐसी 1 बिलियन कहकशाएं हैं और वो 1 मिलियन क्लस्टर्स सुपर क्लस्टर्स में मौजूद है। यहाँ तक नॉन कायनात का पता चला। उसके बाद साइंसदान कहता है कि आपके लिए यह खुशखबरी है कि आप कायनात के मरकज पर रह रहे हैं। आपके लिए खुशखबरी है कि आप कायनात के सेंटर और मरकज पर रह रहे हैं। ये बाहर की दुनिया है और अंदर की दुनिया के जमीन को 2 हिस्सों में इक्वेटर तकसीम कर रहा है। इसके बराबर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो जमीन का मरकज है। जमीन के मरकज का मरकज जमीन अरब है। जमीन अरब का मरकज जमीन हिजाज है। जमीन हिजाज का मरकज मक्का है। मक्के का मरकज काबा है। काबे का मरकज अली है। अली का मकाम विलादत है। तो अब सिर्फ यूं ना कहो कि अली काबे में पैदा हुए, नहीं, अली कायनात के मरकज में पैदा हुए। कायनात के मरकज पर पैदा हुए और अल्लाह ने अली को कायनात के मरकज पर क्यों पैदा किया? इसलिए कि अल्लाह ने अली को मौला कायनात निगाहे शौक ने तेरा रजब की शब देखा।
بیٹا نگاہ شوق نے تیرا رجب کی شب دیکھا، خدا کا گھر کسی مستور کے طواف میں تھا، ایک درار پہ ہی نہ رکتا یہ معجزہ شوکت، تو شکر ہے علی غلاف میں قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں اسی مولد پر امیر المومنین کے کعبے میں پیدا ہونے پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. جیسے کچھ اعتراض کیے ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ قرآن سے جواب ہوں. تو پہلی آیت ہے جو سورہ بقرہ کی 125ویں آیت ہے کہ جس میں اللہ ابراہیم کو حکم دے رہا. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے ابراہیم سے ایک عہد لیا، اور وہ عہد کیا تھا؟ ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ میرے گھر کو بتوں سے طاہر کر دو، میرے گھر کو بتوں سے طاہر کر دو، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک کر دو. ابراہیم نے بتوں کو توڑا، ابراہیم کی امامت کا اللہ نے قرآن میں اعلان کیا، تو امامت بت شکنی شرط امامت قرار پائی، بت شکنی شرط امامت قرار پائی. عزیزان گرامی، اس مقام پر قرآن میں اللہ کہتا ہے طہر بیتی، میرے گھر کو طاہر کر دو، اگرچہ کہ بت تھے. دور پر دے محمد والی، اگرچہ کہ کعبے میں بت تھے مگر اس کے باوجود رب العالمین اس کو بیتی، میرا گھر قرار دے رہا ہے. تو جب اس کی نسبت ایک مرتبہ رب کی طرف ہو گئی، کتنے ہی بت آ گئے، وہ کعبہ نہیں رہے گا، بیت اللہ ہی رہے گا. دوسرا مقام یہ ہے کہ جب رسول اللہ مدینہ واپس مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے اور آپ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے، مدینہ کے یہودیوں نے اعتراض کیا کہ ان کا اپنا دین ہے مگر ان کا قبلہ ہمارا قبلہ ہے. رسول کے دل کو صدمہ ہوا اور قرآن نے بیان کیا قد نرا تقلب وجهك في السماء، اے رسول ہم نے دیکھا کہ تو اپنے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھا کر دعا مانگتا ہے. فلا نولینک قبلۃ ترضاها، ہاں رسول ہم تیرے چہرے کو موڑ دیں گے اس طرف جس طرف تیری رضا ہوگی. برادر عزیز ایک مفہوم پیش کر رہے تھے، اسی پہ ایک نقطہ اسی وقت ہوا، اور وہ یہ ہے کہ جہاں قرآن مجید میں علی کے نفس کو خریدنے کی بات کی ہے اللہ نے قرآن میں، یہ کہہ کر کی آیت یہ ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ نے ومن الناس من یشتری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. اس آیت پہ کی ورڈ ہے مرضی اللہ کی نہیں، مرضات اللہ، اللہ کی مرضیاں، اللہ کی مرضیاں. اس کا مفہوم کیا ہے؟ ایک رب العالمین خود علی کی مدحت کے لیے جو واحد بھی ہے احد بھی ہے، تو ایک صفت مرضی ہونی چاہیے تھی، مگر علی کی عظمت کے لیے رب العالمین جمع کا سیغہ اپنی ذات کے لیے جو شخص بھی اللہ کی رضا کی خاطر کام کرے اس کو اللہ کی مرضی مل جائے. یہی فرق ہے اصحاب میں اور علی میں، یہی فرق ہے اصحاب میں اور علی میں کہ اگر اصحاب نے کچھ نیکیاں کی ہوں اور اللہ نے پسند کی ہوں، کتنا زور ہو رہا ہے، اگر اصحاب نے کچھ نیکیاں کی ہوں اور اللہ نے ان کو پسند کیا ہو تو انہوں نے رضا پائی، تو اصحاب رضی اللہ کہلائے. مگر جو اللہ کی مرضی پائے وہ رضی اللہ نہیں، مرتضی ہے. دعا مانگ رہا تھا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم ان قریب تیرے چہرے کو اس طرف موڑ دیں گے کہ جس طرف تیرے رب کی رضا ہوگی، تیری رضا ہوگی رسول. اور پھر 2 ہجری مسجد ذوالقبلتین
ज़ोहर की नमाज दूसरी रकात, उसी वक्त जिब्रील आए, एक रसूल अपने चेहरे को मोड़ दे, और रसूल ने काबे को अब अपना किबला करार दिया। काबे में बुत मौजूद हैं। 8 हिजरी में जाकर मुसलमानों के लश्कर मक्के में दाखिल हुए। 8 हिजरी में बुतों को तोड़ा गया, मगर 2 हिजरी में बुत मौजूद थे। 8 हिजरी तक रहे, मगर उसके बुतों की मौजूदगी के बावजूद अल्लाह ने काबे को मुसलमानों का किबला करार दिया। तो अली काबे में, अली किबले में पैदा हुए, बुत उसके किबला होने को फर्क पैदा नहीं कर सकते। मुझे 7 आयतें पढ़नी थी, लेकिन एक आयत पढ़ूंगा और एक शेर पे मैं खत्म कर दूंगा। इसी आयत में आगे बढ़कर कहता है, इब्राहिम से जब गुफ्तगू की तो मौजूद थे बैती मेरा घर, बुतों की मौजूदगी के बावजूद मुसलमानों का किबला करार पाया 2 हिजरी में, बुतों की मौजूदगी के बावजूद। और फिर आगे बढ़कर कुरान ने कहा इसी आयत को और एक्सटेंड करके कुरान ने कहा कि फवल्ली वजहका शतरल मस्जिदिल हराम, दूर को ले मोहम्मद रसूल अपने चेहरे को मोड़ दे। सिर्फ ये नहीं कहा कि बैती की तरफ, मेरे बैत की तरफ, ये नहीं कहा कि किबले की तरफ, शतरल मस्जिदिल हराम, हुर्मत वाली मस्जिद की तरफ, हुर्मत वाली मस्जिद की तरफ। तो उसको मस्जिदुल हराम भी करार दे, उसको किबला भी करार दे, उसको बैतुल्लाह भी करार दे, बुतों के बावजूद। तो अली सिर्फ काबे में नहीं, हुर्मत वाली मस्जिद में कि मैं और इसी मौजूद पर गुफ्तगू करूं, और सिर्फ गालिब के शेर पे मैं खत्म करूंगा। अली पैदा हुए और गालिब ने कहा कि मुश्किल लिबास काबा अली के कदम से है। हमसे नहीं, कदम से, मुश्किल लिबास काबा अली के कदम से है। अब दूसरे मिसरों को पढ़ने के लिए मैं उसकी तशरीह कर लूँ। पहली तो एक हिस्सा जोग्राफी का मैंने अर्ज किया कि ज़मीन का मरकज़, उसका मरकज़ अरब, उसका मरकज़ हिजाज, उसका मरकज़ मक्का, उसका मरकज़ काबा, उसका मरकज़ अली का मकाम विलादत, ये जोग्राफी। और ये मुश्क हिरन के मरकज़े बदन में पाया जाता है, हिरन की बैली में है, और ये इतनी तेज खुशबू होती है कि उसको तलाश करने के लिए हिरन दायरे में चक्कर काटता है, लेकिन ये खुशबू कहाँ से फूट रही है, जबकि खुशबू खुद उसके मरकज़े बदन से आ रही है। तो गालिब कहते हैं कि अली जमीन के नाफे मरकज पर पैदा हुए, नाफे से खुशबू फूटी, उस खुशबू को तलाश करने के लिए मकलू काबे के अली के कदम से है। ये नाफे जमीन है कि नाफे क़िज़ाल है। इसको जमीन का नाफा जानो या हिरन का नाफा जानो, ये नाफे जमीन है कि नाफे क़िज़ाल। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वस्सलामु अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इस जश्न सईद में जो हमारे मेहमान गिराम तशरीफ़ लाए, उनकी शुक्रगुजारी, उनके लिए दुआएं, इतनी दुआएं भी उन्होंने मोमिन से, और ये दुआ साथ में के साथ हिफाजत और खैरियत की अपनी मंजिलों पर वाक़ई जाएँ, और जो मोमिन इसमें शरीक हुए उन सब की हवाई दुनिया और आखिरत को रब्बुल आलमीन पूरा फरमा, शिफा और सेहत अता फरमा, अपने नूर का हुज्जत का लहू जल्द फरमा। और जो मोमिन ने मेहनतें की जश्न के लिए मसाइल दुनिया को रब्बुल आलमीन मिल्लत जाफरिया के शोहदा और उनको अल्लाह में जगह अता फरमा, और उनके यतीम बच्चे, बच्चियाँ, बेवाएँ, अहले खानदादा को अपने दस्ते कुदरत से उनकी किफ़ायत फरमा, और उनके अखलाक, उनकी माशियात और उनके तमाम उमूर की हिफाजत फरमा। 3 मरतबा बाबा से बुलंद सलावत पढ़ दिया।
صلی اللہ